یہ دی تو رات بھی میں نے شاہ صاحب کو بتایا تھا ادھر لاری اڈے میں بیٹھ کے جب لائیو چلایا اسی بندے کو شکر ہے یہ میں ایک ورکشاپ میں بھی بتا چکا ہوں وہ میرا دوست ہے چودھری ماجد تقریباً کوئی 15 سال بعد ملاقات ہوئی وہ بڑا ہیلدی تھا آپ کی طرح پہلے تو جب میں ملا ہوں تو بالکل وہ پتلا سا ہو گیا اور ایسے سمجھا کہ ہڈیاں نکل آئی تھی اس کی میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا کہتا جی مجھے شوگر ہوگی یہی ڈبی تھی میں نے اس کو نا 30 خوراکیں دی بنا کے آدھا چاول کی میں نے کہا یہ تو انہیں کھانی ہے تو صبح شام اس نے کھائی تقریباً 15 سے 20 دن بعد میرا چکر لگا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا 8 کلو وزن بڑھ گیا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا بندہ شوگر سے 8 کلو وزن بڑھ گیا میرے پاس اتنی ساری ڈبی تھی تقریباً آدھا تولہ وہ دوائی تھی میں نے وہ ساری اس کو دے دی اس نے وہ مزید 1 مہینہ کھائی تو وہ مکمل طور پہ ہیلدی ہو گیا شوگر ختم ہو گئی جڑ سے اس کی اور قوت باہ اس کی بحال ہو گئی اور صحت اس کی ماشاءاللہ سے فٹ ہو گئی نہیں سر سلیمی صاحب کو میں نے ڈائمنڈ کاپر دیا تھا یہ خراتین کا کاپر تھا وہ میٹل تھا کاپر وہ میں نے ہیرے کے ساتھ تانبا کشتہ کیا تھا وائٹ اور سلیمی صاحب کو میں نے وہ گفٹ کیا تو میں نے رضوان شاہ صاحب کو بھیجا تھا زبردست ماشاءاللہ جی آپ یونیفیکیشن کے لیے اور مریضوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں جو آپ کی 1.5 لاکھ روپے کی دوائی ہے وہ کینسر کی وہ آپ فری دے رہے ہیں یونیفیکیشن کے جتنے بھی کیمپ لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ ابھی آج لسٹ تیار ہو گئی ہے ہماری جی جس میں 12 تقریباً حکماں ہم نے چنے کہ نیکسٹ جتنی ورکشاپیں ہوں گی ہماری اس میں 12 جو حکیم ہیں وہ مختلف امراض کے اوپر میڈیکل کیمپ کریں گے جو فری ہوگا اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک جب تک ہمارے یہ یونیفیکیشن ہے یا حکماں موجود ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ کیمپنگ کرتے رہیں گے اور صرف 2000 روپیہ ٹوکن فیس رکھی ہے تاکہ وہ یونیفیکیشن کو فنڈ ہو سکے اور ہماری یہ جو یونیفیکیشن ہے یہ چلتی رہے تو اس لیے ہم نے وہ ترتیب دیا ہے انشاءاللہ 12 جب فری کیمپ لگیں گے تو بڑی دنیا کو فائدہ ہوگا ہماری طب سے ہماری ادویات سے اور فری دوائیاں ملیں گی بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ان کو اس چیز کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اچھا سر یہ ہے کہ مثلا یہ دیکھنا آپ طب کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں زبردست ماشاءاللہ جو ہمارے ساتھ چلے ہوئے ہیں ٹھرکی ہیں جو مثلا سنیاسی ہیں جو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ بن جائے اب ان سے نہیں بن رہا کچھ نہیں ہو رہا اب وہ چھوڑ دیں یا اس طرف رہیں کیا کریں یا کچھ ہے ان کے لیے صاحب آپ نے ٹھیک سوال کر دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کا انکاری نہیں ہوں جی اس بات سے میں منکر نہیں ہوں کہ کیمیا نہیں بنتا کیمیا بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ استاد چلے گئے دنیا سے جو کیمیا بنایا کرتے تھے صحیح وہ وقت اور تھے اس وقت کوئی کیمیائی جڑی بوٹیاں جن میں کوئی ہیرا تانبا اکثری لوگ کشتہ کرتے تھے ایک آگ 2 پتوں کے اندر دے دی تانبا کشتہ ہو گیا یا ہیرا کشتہ ہو گیا وہ جاذب ہوتا تھا ایسا تانبا کشتہ یا ایسا نیلا کشتہ بن جانا جو کہ 1 پاؤ گندک پہ 1 رتی ڈال دیا تو گندک تیل ہو گئی اور وہ آگے کام کرنے لگ گئی کیمیا میں کام کرنے لگ گئی اصل میں یہ نا جو اکثیریں ہوتی ہیں یہ کیمیا بنانے کے لیے نہیں ہوتی جو مجھے بابا جی نے درس دیا وہ فرماتے ہیں بابا جی کہ بیٹا جو رنگے مایا سو رنگے کایا آپ ایک اکسیر بنا رہے ہیں آپ کی دوائی تیار ہو گئی اگر آپ نے تانبے پہ یا چاندی پہ لگایا ہے تو اس کو مانند سونا کر دیں اور سونے کے برابر کھرا بھی اترے کہ سونار بھی کہہ دے کہ ہاں یار یہ سونا ہی ہے نہیں ہے وہ لیکن سونار بھی مان لیں سونارے کو بھی دھوکہ دے دے وہ میٹل ہمارا بنا ہوا سنارے کو بھی دھوکہ دے دے کہ سنارا بھی کہہ دے کہ یہ سونا ہی ہے جب اس معیار کی کوئی دوائی کسی تانبے یا چاندی کے اوپر کام کرتی ہے یا پارے کے اوپر کام کرتی ہے تو اس نے وہ تانبے کو رنگ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ بھی رنگے گی بندے کے اندر امراض کو سارے کو امراض ختم کرے گی وہ واقعی کایا کلب ہے وہ ایک دوائی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم کے تمام امراض کے لیے ایک ہی دوائی کافی جو پرانے وقتوں میں کہتے تھے نا وہ سنیاسی آیا اتنی سی ڈبی تھی اس کے پاس
पूरे पिंड के लोग, गांव के लोग गए जी, जिसको जो मर्ज था उसने उसी को एक एक, दो दो, तीन तीन कख दिए उसी डब्बी में से। वो सारे मरीज, 100 मरीजों को दी, सारे ठीक हो गए। यानी वो कायाकल्प थी उसके पास। कायाकल्प का काम है कि हर मर्ज के ऊपर काम करना, बूढ़े को जवान और जवान को नौजवान करना। सही। तो असल में ये तिब का ही हिस्सा है, बस लोगों ने फिर अपने ज़ाती मफाद के लिए इसको कीमिया में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि ये कीमिया की वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो कोई ऐसी कायाकल्प जो गली का पानी खुश कर दे, उसका गाल ऊपर कर दे, ये लोग बहुत पीछे, थोड़ी सी वीडियो आती है, वो लोग कहते हैं यार चलो हमसे यही हो जाए। इसका कोई अगर आपके पास अक्सीर है? देखें जी, नुस्खे तो हज़ारों हैं इस चीज़ के। नहीं जी, आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, अच्छे वाला मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा चले, अल्लाह खैर करे। मसला अभी सुकून करें, अभी कुछ ना करें, तो तजर्बा लगाएं। ये नहीं कि सामने बैठे हुए हैं और देखे ना, ये भी कुव्वत बा कि इनके पास हज़ारों फार्मूले हैं, मैंने खुद इनके मुँह से सुने हुए हैं। मगर क्या है, ये कोई भी मरीज़ आता है ना कुव्वत बा का, वो मुझ पर रेफ़र कर देते हैं कि जो मसूद साबरी के पास इसके लिए बेहतरीन इसका इलाज है, इसके पास इलाज है। और ये अपनी ज़बानी आपने कहा था ये भी गिफ्ट ले लें, मगर वो लोगों तक पहुँचा नहीं फार्मूला। 3 हीरे बताए हैं, आपने किस हीरे की बात की? नहीं, जो आपने पेशावर में बताया था कि पेशावर वालों के लिए ये गिफ्ट है, वो एंड पे बताया था, वो लोगों तक पहुंचा नहीं। पेशावर में एंड पे बताया था कि ये हीरा ले लें जो कि पारा जम जाएगा, और दूसरे नंबर चाहे किलो जमा लें और सुनहरी भी होगा। मैंने एक हीरे का कुश्ता लाहौर में दिया, एक पेशावर में। पेशावर वाला? अच्छा, वो नमक के तेल वाला था? शायद नमक वाला तेल नहीं था। चलो देख लेंगे, अगर कोई उसके जो आपके ज़हन में वो बता दें। अच्छा ठीक है। पेशावर में मुझे याद आ गया, नीलम दोबारा था उसके दाबों में था। हाँ जी। ठीक है। 1 तोला पत्थर नीलम लेना है आपने, तराशा हुआ ना लें, खड़े ले लें उसकी। ठीक है। वो जो सराफा बाज़ार में, सुनार मार्केट में नगीने वाले होते हैं ना, जौहरी जो होते हैं, ये पत्थर बेचने वाले, उनसे मिल जाता है। सलोन का नीलम पत्थर लेना है, यही था ना उसका? जी यही। 1 तोला लेना है, इसको कूट के पीस लेना है। पीस के 1 तोला रसकपूर, 1 तोला दार चिकना, 1 तोला सिंबल फार सफ़ेद, 1 तोला पारा, 1 तोला काफूर, ये 5 चीज़ें रगड़ के इस पत्थर के अंदर खरल कर दें। कवार गंदल से इसकी टिक्की बना के खुश्क करके इसको आग दे दें। 2 किलो की दे दें, 5 किलो की दे दें, कोई हर्ज नहीं, ये कुश्ता हो जाएगा। 2 तक भी हो जाता है। तो ये कुश्ता पीस के निकाल लें, ये आपका सारी ज़िंदगी का दाबू है हीरे को कुश्ता करने। वाह ज़बरदस्त। अब आपने पत्थर पोल की लेनी है, हीरा 1 दाना ले लें, 2 रत्ती का ले लें, उसको लेकर अमोनिया फोर्ट में 21 बुझाओ देने। ठीक है। लेकर अमोनिया फोर्ट 1 पाउंड की शीशी मिलती है, वो लेनी है। उसके अंदर वो प्याली में थोड़ा सा डाल लेना है। इसकी महक जो है ना, वो सांस को बड़ी चढ़ती है। मास्क वगैरह लगा के वो रखना है पास। हीरे का दाना आग पे सुर्ख लाल करना है, जब अंगारे की तरह सुर्ख हो जाए तो उस लेकर अमोनिया फोर्ट में डाल देना। ठीक है। सर्द करना। 21 बुझाओ देने पे हीरा बेनूर हो जाएगा। ज़बरदस्त। इसको पीसना नहीं है, ऐसे ही उठा के उस जो नीलम पत्थर का 1 तोला कुश्ता है, वो कुठाली में आधा नीचे आधा ऊपर, इस दाने को दरमियान में रख के 2 किलो ओपलों की या कोयलों की आग दें, तो ये जनाब हीरा थोड़ा सा फूल के कुश्ता हो जाएगा। और ये हीरा जाज़िब समाब होता है, पारे की नशिस्त भी करता है, और यानी खुराकी और पोशाकी दोनों तरफ पूरा काम करता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह। और जी कोई फार्मूला और कोई आपके ज़हन में आ रहा है जो? एक कैंसर का शरबत बताता हूँ। कैंसर का शरबत? कैंसर का शरबत, सही, ज़बरदस्त। कैंसर का शरबत है। कैंसर के कुश्ते तो बड़े बताए हैं मैंने आज। हाँ जी। एक शरबत बताता हूँ। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 2 टाइम दे दें 5 दिन। 6ठे दिन जाकर टेस्ट करा लें, किसी किस्म का किसी स्टेज का कैंसर ठीक होगा। वाह ज़बरदस्त, क्या बात। सिर्फ 1 चम्मच सुबह शाम। चेयरमैन का हक अदा करना। करना क्या है आपने? हमने जी कोड़ तुम्हे ताज़े लेने, ले लें। उसका छिलका उतार देना, बीज निकाल देना, ठीक है। उसका गुद्दा ले लेना है,
उसका गुद्दा लेना 1 पाव, उसका पेस्ट बना के अच्छी तरह आधा किलो काला गुड़ लेना है। उस गुड़ को कूट के अच्छी तरह नुकदा रोगनी हंडिया में नीचे बिछाना है, गुड़ ऊपर डाल देना है, ऊपर आधा पाव नशादर ठीकरी पीस के ऊपर बिछा देना है। सही। पहले नुकदा फिर गुड़ बिछाना है और ऊपर नशादर ठीकरी बिछा के ढक्कन लगा के इसको अच्छा गिले बद करके खुश्क कर लें और इसको गोबर के अंदर ना ज़मीन में 2-2.5 फुट नीचे इसको दबा दो। ठीक हो गया। 21 दिन बाद निकालेंगे, ये अंदर सारा तेल होगा। वाह। इसको फिल्टर करके शीशी में रख लें, आपका अमराज खबीसा का तेल तैयार हो। वाह। रैम की रसोलियाँ हों, चस्ट की गिल्टियाँ हों, ब्रेन ट्यूमर हो या कोई किसी किस्म की जिस्म में अमराज खबीसा में बलगमी रतूबत हो या हार्ट ब्लॉकेज हो, हत्ता के पित्ते की पथरी तक हो, तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें पानी के साथ। तो 5 दिन दे के 6ठे दिन टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह बंदा ठीक हो। वाह। बेहतरीन माशाल्लाह। नहीं भाई सिर्फ गुद्दा लें, हंसल दा हंसल दा। नीचे रखे है, ऊपर गोड़ है। गुड़ ऊपर पुराना से- कि नया लेना? नहीं मिक्स नहीं करना, गुड़ पुराना गुद्दा कि नया? बिछा के, हाँ जी पुराना काला गुड़ लेना है। गोड़ रखा, नशादर रखा, फिर गोड़, फिर हंसल। पहले गुद्दा फिर गोड़ बिछाना है, फिर ऊपर नशादर बिछाना है। जब ये निकालेंगे तीनों खुद ब खुद तेल हो के यक जहाँ तेल ही मिलेगा। जी नहीं, आपने सुना क्या है? ये सुनते ना आप, 3 बार तो दोहरा दिया मैंने, आप कह रहे हैं वजन होना चाहिए। एक गुद्दा, आधा किलो काला गुड़, आधा पाव नशादर, ठीक इसी तरह जी। माशाल्लाह। ठीक। अब समझ आ गई है, ये सारा तेल होगा, इसको फिल्टर करके रख लें, ये आपकी दवाई का। जबरदस्त। अच्छा जी, जो किडनी फेलियर है, मतलब जो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा, तकरीबन 100 में से जो ना 30 बंदे किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए कोई आसान सा फार्मूला जो वो खुद ही कर लें? मैंने रात ही बताया था, शाह साहब ने उधर लारी अड्डे में बैठ के लाइव किया था प्रोग्राम, तो वहाँ पे मैंने किडनी फेलियर का नुस्खा दिया था। वो मेरे एक दोस्त हैं जिला झंग में, मैं एक अरसे के बाद उसको मिलने गया तो उसके डेरे पे बैठे थे, तो एक उसका दोस्त आ गया आगे से, तो आगे उस मेरे दोस्त को कहता है यार चल मेरे कज़न के गुर्दे फेल हुए हैं तो वाश करवाने जाना है, मेरे साथ चल। तो मैंने उन्हें कहा कि आप गुर्दे वाश करवाने ना जाओ, मुझे बताओ क्या मसला। उसने कहा जी उसका क्रिएटिनिन 12 से 14 पे चला गया, तो ये मामला है। मेरी जेब में वो मेडिसिन दवाई मौजूद थी, छोटी सी डब्बी, मैंने आधा चावल खुराक निकाल के दी पुड़िया बांध के। मैंने कहा ये उसको ना जाके नीम गर्म पानी से दे दो, गुर्दे वाश ना करवाओ, कल टेस्ट करवा के वाश करवा लें। तो उन्होंने वो खिला दी। अगले दिन जाके उन्होंने टेस्ट करवाया तो क्रिएटिनिन 5 था। वाह। एक ही खुराक से? एक ही खुराक से। ज़बरदस्त। तो मैं 10 खुराकें और दे के आ गया। 1 महीने बाद मैं गया तो पता चला कि वो बंदा मुकम्मल ठीक हो, मुकम्मल सेहत याब हो। उसने तो पूरी ज़िंदगी आपको दवाएं देनी है जो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी जिंदा बैठा मौजूद है। तो वो दवाई क्या है मैं वो बयान कर रहा हूँ। जी जी। मैंने ना अपने इलाके में से देसी खरातीन निकाले थे। ठीक है। खरातीन मैंने वो लिए थे जो ज़मीन में से एक निकलते हैं मोटे वाले ज़रा, जी। एक पतले बरीक निकलते, वो मैंने बरीक लिए थे। उनको साफ़ करके मैंने उनको लस्सी में खट्टी में साफ़ किया, फिर थोड़ी सी हवा में रखा, हल्के हल्के खुश्क हुए तो मैंने उसको स्पिरिट में डाल दिया। सबको स्पिरिट में फेंक दिया? स्पिरिट में फेंक दिया। ऊपर जाली वाला कपड़ा मुंह पे बांध के मैंने बर्तन धो में रखा, तो वो पड़ा पड़ा स्पिरिट जो थी वो उड़ गई और ये बिल्कुल कुरकुरे पापड़ की तरह ना खुश्क हो गए। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर मैंने कपड़े पे बिछा के ऊपर जाली वाला कपड़ा दे के धूप में फैला दिए ताकि स्पिरिट की बू ख़त्म हो जाए। सही। वो जब बू ख़त्म होगी अच्छी तरह से, वो खुश्क हो गए, तो वो मैंने डब्बा भर के रख लिए। वो खरातीन मेरे पास महफूज हो गए। खुश्क होने के बाद वो तकरीबन पाउडर की शक्ल में चले जाते। अब वो मैंने जो खरातीन थे वो मैंने लेके उसके अंदर, यानी आधा किलो खरातीन है तो आधा किलो कवार गंदल का गूदा मिक्स कर दिया ठीक। और 100 ग्राम नशादर ठीकरी पीस के मिक्स कर दिया। तो उसको कुंजी बंद करके मैंने उसको ना 1 मन ओपलों की आग दी, गुद्दा भी चला गया,
اور وہ نشادر بھی نکل گیا اور خراتین کا کاپر نیچے بچ گیا تانبا. ٹھیک. وہ تانبا میں نے سارا نکال کے محفوظ کر لیا. 100 گرام تانبا میں نے وہاں سے لیا. 1 گرام ہیرا کشتہ میں نے اس میں ڈال دیا جو میں نے فیصل آباد ورکشاپ میں بنا کے دکھایا تھا سنگ یہود کشتے میں. جی. یعنی کہ وہ میں نے بنایا تھا سرما سفید, سنگجرا اور شیشہ نمک. جی. اس کے اندر میں نے سنگ یہود کشتہ کیا تھا اور اس کشتے میں سنگ یہود میں ہیرا رکھ کے میں نے آگ دی تھی. آپ نے میرا خیال خود پریکٹیکل کیا تھا جس سے ہم نے سکہ کشتہ کیا تھا, سکے کا سندور بنایا جی. تھا. جی. اچھا, وہ جو ہیرا کشتہ 1 گرام میں نے 100 گرام اس خراتین میں مکس کیا. اس کو رگڑ کے 100 گرام شیر مدار میں نے کھرل میں پلا. 100 گرام خراتین کا کاپر, 1 گرام ہیرا کشتہ اور 100 گرام شیر مدار. اس کی ٹکی بنا کے خشک کی کنجی بند کر کے اس کو 20 کلو اوپلوں کی آگ دی. صحیح. وہاں سے نکال کے پیسا, اس میں پھر 100 گرام شیر مدار ایڈ کیا, پھر ٹکی بنائی, پھر آگ دی. اس طرح سے میں نے 7 عمل کی. 5 میں بھی سفید ہو جاتا ہے, 5 میں بھی یہ کامل ہوتا ہے. تو 7 کیے, سفید کشتہ بنا. اس کشتے کا میں نے آدھا چاول اس کو دیا تھا جس سے اس کے گردے فیل ایک ہی خوراک میں 12-14 کریٹینائن سے 5 پہ آ گیا. زبردست. اور یہ 10 تو- خوراکیں مزید دینے سے وہ ٹھیک یہ ہے. تو اوروں بھی مردوں کے لیے بڑی اکثیر ہے یہ جو ہے. یہ اکثیر ہے. میں نے اسی جو آ رہے ہیں اور بہت زبردست میں اٹھ کے آیا ہوں. میں دوہرا دیتا ہوں جی صابری صاحب کہ یہ سڑک بناتے وقت جو لک ڈالی جاتی ہے بجری میں مکس کر کے, جی. وہ پنسار سے لک مل جاتی ہے ڈلی کی صورت. 5 تولہ لک لے لیں, اس کو کڑائی میں ڈال کے 0 فلیم پہ آگ پہ رکھیں کہ وہ پگھل جائے. آگ تیز نہیں رکھنی کہ اس کے اندر آگ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے. ہلکی آنچ پہ رکھیں. جب پگھل جائے تو مستگی رومی 1 نمبر ہو اچھی, اس کو پیس کے پاس رکھیں. تقریباً 5 تولے کے اوپر 3 گنا مستگی رومی لگے گی. 5 تولے میں 15 تولے 15 تولے ایڈ ہوگی تو اس کی ایک چٹکی اوپر دھول دیں, وہ جذب ہو جائے تو دوسری, حتیٰ کہ یہ 5-7-10 منٹوں میں جو لک ہے یہ کشتہ ہو جائے گی کالے رنگ کا, واہ. پاؤڈر ہو جائے گا. تو اس کو ٹھنڈا کر کے پیس کے ڈبی میں ڈال لیں. یہ آپ کی اکثیری دوائی تیار ہوگی. ایک خوراک 500 mg کا کیپسول بھر کے ہر قسم کی بواسیر کے اوپر دے دیں. ایک ہی خوراک زندگی میں دینی پڑتی ہے, دوسری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو بواسیر ختم ہو جاتی ہے. 3 خوراکوں پہ بگندر ختم ہو جاتے ہیں. واہ زبردست. جو کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا حل ہی کوئی نہیں. یہ 3 خوراکیں لیتا جی بگندر ختم ہو جاتا ہے. فسچولا بگندر 3 خوراکیں لیتا. اس کے بعد 1 دن 1 خوراک دیں اور 1 دن وقفہ کریں. 15 خوراکیں 1 مہینہ کھلا دیں تو ہرنیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اسی دوائی سے. اسی دوائی سے. واہ یہ زبردست. دوائی اکثیری دوائی ہے, بلکہ میں اسے اکثیر اعظم ہی کہوں گا. اکثیر اعظم. تو یہ یعنی کہ صداع میں بھی کام کرتی ہے اور بلغمی امراض میں بھی کام کرتی ہے. تو اس کے اندر کیا کاربن ہے جو کام کر رہا ہے, کون سی چیز جو کام اصل میں یہ لک جو ہوتی ہے نا, جب زمین میں سے مٹی کا تیل, پٹرول, ڈیزل وغیرہ نکلتا ہے تو اس کے نیچے کی جو میل ہوتی ہے یہ ہوتی ہے, یہ گندک ہی ہوتی ہے. کیونکہ پٹرول میں, مٹی کے تیل میں, ان چیزوں میں گندک کیمونار پائی جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی گندک موجود ہے. زبردست. تو ہم نے اس کی گندک کو ہی کشتہ کیا, کامل کیا. تو یہ امراض خبیثہ میں بھی اور صداع کے مرض عضلاتی نبض میں بھی یہ کام کرتی ہے. چلو زبردست ہو گیا. اچھا, آپ نے پرسوں نا وہ سنیاسا پروگرام میں جو جاذب ثواب پارا بتایا تھا, اس کا بتاؤں گا. ہیرے کا کشتہ جو بغیر آگ کے تعارف ہوتا ہے. کروائیں اور اپنا نمبر بتا دیں. السلام علیکم, میرا نام جی حکیم زاہد ہے. حاصل پور سے میرا تعلق ہے. نمبر میرا ہے 0300 4142 418. تو میں آپ کو یہ ہیرے کا کشتہ بتاؤں گا جو بغیر آگ کے بنتا ہے اور تقریباً 1 منٹ سے پہلے یہ تیار ہو جاتا ہے. آپ نے مکڑی جو جالے والی ہے اس کی بیک سائڈ لے لینی ہے. اس میں جو بھی ہیرے کی کھڑے لگا دیں گے. تقریباً 30-40 سیکنڈ بعد آپ اس کو رگڑیں گے تو وہ جیسے مکھن ہوتا ہے اس طرح وہ موم کی طرح وہ سارا پسک ہو جائے گا. اس میں وہ کافی سارا پھول بھی جاتا ہے. مکڑی کی بیک سائڈ پہ سراخ کر کے لگا دینا کہ ویسے وہ لگا یہ دیں گے نسخہ تو ہم نے سراخ پچھلی بناؤ. بار کراچی ورکشاپ میں کیا نہیں تھا مکڑی کے جالے میں. اچھا. زبردست. اور دوسرا یہ ہے کہ ہیرے کے کشتے کو جاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دتو اینڈ سنز کا جو انگوری سرکہ ہے نا, وہ 2 گھنٹے صبح کھرلائی کریں, 2 گھنٹے شام کریں. 1 بوتل اس میں آپ جذب کر دیں.
तो वो इंशाल्लाह जारी हो जाएगा 100%। जारी क्या काम करेगा? सारे काम करेगा जो जारी करता है। नहीं, आप क्या काम लेते हैं ना, कुछ नाज़रीन को भी बता मैं तो देना। कुछ भी नहीं लेता, मैं आपको बता रहा हूँ कोई कि वो उसकी जारी हो चाल जाता बता है। देना। कोई चाल बता दें ताकि वो जारी करके क्या करेंगे वो। अच्छा उसको जारी को अगर आप पहले चेक करना है तो उसका तरीका ये होता है कि 3 ग्राम आपने कलमी शोरा लेना है, 1 ग्राम सिंबल फार लेना है, उसको खल कर लेना है और उस पर एक जो है ना चावल इसका डायमंड का डाल के उसको ज़ोर से ताकत से खल करना है। अगर वो मोम बन के उसके पीछे चले डंडे के तो समझिए कि आपका कुश्ता हीरा जारी है, अगर नहीं है तो उसको मज़ीद रगड़ाई करने की ज़रूरत है। तो जो भी जारी हो जाता है उसका नाक़िस अमल यही होता है कि वो इसको पारे का बिठाव करता है। तो उसका तरीका भी यही होता है कि आप पारे को आग पे रखें, जैसे ही पारा गर्म हो उसके ऊपर आप उसका एक कख डालें और उसको कुठाली को नीचे रख लें। ठीक है, तो इस तरह ये इसका बिठाव हो जाता है पारे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो वो फालिज का आप कह रहे थे कि जो 1 हफ्ते में मरीज कवर होता है फालिज का, अभी जेन में नहीं है। अच्छा, मेडिसिन सही। इसके अलावा कोई चीज़ बताना चाहते हैं आप? इसके अलावा हड्डियों के इलाज में अभी दोस्तों में बात हो रही थी, आपने सल्फ़र एसिड लेना है 1 तोला और 1 लीटर आपने मिनरल वाटर लेना है, उसको मिक्स कर दें, उसके ड्रॉप भर लें। 4 कतरे सुबह 4 शाम देने हैं। पहली खुराक से उसी टाइम दर्द ख़त्म हो जाएगा हड्डियों का, और 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा उसका इलाज है। मुश्किल उसकी जो झिल्ली है वो रिपेयर हो जाती है। बाज़ दफ़ा झिल्ली बल बहुत ज़्यादा खा जाती है तो वो कोई सैकड़ों में एक आधा पेशेंट होता है जो रिकवर नहीं होता, बाकी रिपेयर ये 100% हो जाती है इससे। और जो बलगमी अमराज के लोग हैं उनको आप साथ में 1 माशा आंवले का जो है पाउडर वो दे सकते हैं। जो बलगमी नहीं है मिजाज जिनका, उनको बगैर आंवले के आप देंगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। चलो जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कामयाब करे वजीर। और हमारी दुआ है जी फीम स्नैसी साहब के लिए, बाबा नहीं मैं करके बड़ी ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ मेहरबानी, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੋਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰ। बड़ी मेहरबानी। नहीं जी, इसके बाद हम वर्कशॉप कंप्लीट करते हैं। तो कोई दोस्त ने भी बात पूछनी है पूछ ली, तो मेरे नुस्खा जात के मतलब या कोई कोई बात। सवाल है किसी के ज़हन में, जरा बताइए आपको। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी सीनियर हुक्मा हैं या दोस्त हैं, ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए जहाँ पे ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। वो चाहे महाना महफल हो, सालाना हो, शमाई हो, जब भी कोई एक नुस्खा कोई भी एक बंदा ऐसा बना दे जो प्रैक्टिकल हो, ताकि बाकी दोस्तों को बाद में करने में आसानी हो और उनकी वो हमारे बेशुमार ये राणा साहब से पूछे, मैं ये जो महफल है ना जिस तरह सेमिनार है, मैं सेमिनार का इस तरह का आती हूँ। बाकी रजवान शाह हमारे कायद हैं, हम उनकी हिदायत करके मुताबिक चलते हैं। तो मैं तो हर जगह फ़हीम और मैं ख़ास करके प्रैक्टिकल देते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। हमने वर्गीय 2-3 मिनट के अंदर भी बनाई है, हमने वर्गीय 5 मिनट के अंदर भी बनाई है, हमने वर्गीय 10 घंटे में भी बनाई है। बरकत ये फार्मूले चलते रहते हैं, ये प्रैक्टिकल चले पहले मैंने अर्ज़ नहीं किया कि हमने लाहौर वर्कशॉप में तांबे को मोमबत्ती की लाइट में तेल किया, तो करके भी दिखाया। ये हमारे भाई हैं। मेरी एक बात याद रखें, तमाम दोस्तों से मादत है, नुस्खे पे कंपटीशन चलाएं, इसको ज़ातियत ना बनाएं, इसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। देखें, मैं बंदा ना चीज़ हूँ, मुझसे भी बड़ी बात नसार भाई भी कर सकते हैं, शबीर भाई भी, कलाम मसूद साबरी भी। हर बंदे के अंदर फ़न बोलना चाहिए, फ़न, उसका हुनर सामने नज़र आए, ना कि ज़िद। अगर कोई दोस्त मिस गाइड हो रहा है उसकी सलाह करें, एक दूसरे की सलाह। हाँ लो जी, इसके बाद हम वर्कशॉप का इमाम ख़त्म करते हैं। दोस्त आए हैं, रज़वान शाह साहब का हुक्म है, तो दावत इजाज़त लेते हैं सब दोस्तों से। जी, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। आपका दोस्त कीम बाबा नहीं मैदर, वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।